In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Organizational behavior. This is NSM Saulamit's lecture on behalf of Oli Academy, sponsored by Oli Adagiyakaran Arakattalai. In this part of the lecture, this is part A of organizational behavior. There will be another video lectures of part B. So in this part A, we will cover meaning, elements, need, and approaches of organizational behavior. This is mainly focusing the lectures for BBA and MBA students of Alagappa University Distance Education Program. BBA second year, third semester, first paper, which is course code 10431, is organizational behavior, and this is unit 1. Of unit 1, this is part A is covered by this lecture, and part B will be covering on organizational behavior models, limitations, and global scenario. The next video will be released. Organizational behavior. The meaning. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people, individuals, and groups act in organizations by taking a systematic approach. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கேன் பி எனி திங். ஒரு சின்ன ஷாப்ல இருந்து பெரிய லோக்கல் ஆஃபீஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், பேங்க், எனி ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ஈவன் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் தான். ஸோ ஹவு பீப்புள் இன் தட் and how individual and as a group of people within that organization, so they behave by interacting with other people in order to achieve the goals of their individual goals as well as the organization goal. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். Its purpose is to build better relationship by achieving human objectives, organizational objectives, and social objectives. 3 kinds of objectives. Individual human objective, அவங்களுடைய நோக்கம், அடுத்தது ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனியினுடைய நோக்கம், அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய நோக்கம், அந்த நிறுவனம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிறுவனத்தினுடைய நோக்கம், அப்புறம் சோசியல் சமுதாயத்தினுடைய நோக்கம். இந்த எப்படி இவைகளை ஒருங்கிணைக்க முடியும்? ஹவு டு வி மேக் பில்ட் தி பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பை அச்சீவிங் ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சோசியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ங்கிறது தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஸ்டடியினுடைய பிரதானமான நோக்கம், பிரதானமான பர்பஸ். Organizational behavior is directly concerned with the understanding, predicting, and control of human behavior in organization. The organizational behavior of the people, behavior of the group of people, behavior of the organization அப்படிங்கும்போது the organizational behaviorங்கிறது புரியுது. அப்போ the organizational behavior, how it is directly concerned with the understanding, predicting, and control of human behavior. அந்த நம்ம how do we understand somebody who is working in the organization, அந்த ஆர்கனைசேஷன் வேலை பார்க்குறவங்களுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம திட்டமிட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி தொலைநோக்கில் சிந்திச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி அவங்கள கரெக்ட் பண்றதா இல்லை அதை பயன்படுத்திக்கிறதா அப்படின்லாம் நம்ம செயல்படுத்தும் போது இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஸ்டடி நமக்கு மிகவும் பயன்படுது. It is a field of study that investigates the impact the individual, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. இந்த மாதிரி அந்த individual behavior, group behavior, overall we come to know or guess or predict the organizational behavior போது then we can apply that knowledge towards improving an organization effectiveness. அதான் எஃபெக்டிவா அந்த ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு போறதுக்கு அது பயன்படும். The key elements of organizational behavior. What are the key elements? People, structure, technology, and environment. There are 4 elements in which the organization operates. The overall, the organization is operating people, external elements, structure, and technology. By this diagram, you can also see that everything is related. People is related to external environment, people is related to structure, structure is related to technology, technology is related to structure, and vice versa. Everywhere the relationship diagram can be seen. Now we will see each and every item in detail.
So what is an organization in which people, structure, technology, and environment operates? That's the first thing that we need to understand. Organization can be understood like it can be a group of people as an organization. Group of people who work together for a shared purpose. ஒரு காமனா எல்லாரும் ஒரே பர்பஸுக்காக ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் an organization. உதாரணமா ஹூ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், அதில் உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு காமன் கேஸ்க்காக ஒர்க் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சோசியல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்னா, ஒரு ஃபுட்பால் கிளப்னா, ஓகே எவ்ரிபடி இன் தட் டீம் இன் தட் ஆர்கனைசேஷன் தே வில் ஒர்க் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஐபிஎல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் an organization. So an arrangement, any arrangement can be an organization, or planning can be planning of a project or event or activity. ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குதுன்னா there should be an organization for that conference to be held. அப்ப that is an arrangement or planning can be an organization. A system or the way in which something is done or arranged. ஒரு proper system இருந்தா that is an organization. ஒரு கார் கூட there is a system because there are many parts are organized in such a way that it can become a car to take for you to take a drive. A company or other group of people that works together for a particular purpose. Any company, any bank, any organization, and that is also they are working, people are working together for a particular purpose. லாப நோக்கம் எந்த ட்ரேடில், எந்த பிஸ்னஸில், இல்லை எந்த ஊரில் அவங்களுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி வளர்ச்சியை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிற பொழுது அந்த நோக்கத்துக்காக அந்த எல்லா பீப்புள்ஸும் தே ஆர் காமன்லி ஒர்க்கிங் டுகெதர். ஸோ தட் இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் சிமிலர்லி எ கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஃபார் சர்வீசிங் பர்பஸ், அவங்களும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். தே ஆர் ஆல் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் எனி அதர் சிமிலர் யூனிட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஈவன் எ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் எனி பேங்க் ஆர் எனி ஆர்கனைசேஷன் தே பிகம் எ ஸ்மாலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். நார்மலி வேர் ஒன் ஆர் மோர் பீப்புள் ஆர் எ ஸ்ட்ரக்சர் or and a technology and or environment operates, they are called organizations or smaller unit of organizations. Okay, now let's understand the people within the organization. The people are the key element of the organizational behavior. The study of organizational behavior itself is the study of human behavior. ஏன்னா ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அதில் உள்ள பீப்புள்ஸ் தான் நம்ம மீன் பண்றோம். So therefore, the people is the key element, and the study of organizational behavior mean that we are studying the human behavior. What we study in the human behavior, what is their likes, how people, what they are liking, whether they are liking just salary or a good, comfortable air-conditioned room, a nice room, or colorful location, housing. இதெல்லாம் நம்ம அந்த எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம பார்க்குறோம். Likes and dislike, what they like and what they don't like. Feelings and apathy. What is their feeling? Apathy அப்படின்னா எதுவுமே எந்த விதமான கன்சல்ட் இல்லாமல் எந்த இதுவும் சொல்லாமல் சும்மா இருக்குது, அந்த மாதிரி உள்ளது, மௌனமாக இருக்கிறது. அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ், அவங்களுடைய பலம் பலவீனம். கன்ஃப்ளிக்ட் அண்ட் அக்கார்ட், அவங்களுக்குள்ள உள்ள பூசல்கள், ஒப்பந்தம், ஒற்றுமை, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் பற்றி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணாதான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொண்டு போக முடியும். So, and what is their need and what is their motivation and the total personalities. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட பர்சனாலிட்டிஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன், வாட் இஸ் மை பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஆல் திஸ் திங் டு பி டேக்கன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு யாராருக்கு என்னென்ன மாதிரி கொடுத்து வேலைகளை வாங்கி அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆட்களை நம்ம நியமிக்க முடியாது. வெவ்வேறு குரூப்பாக இருக்கணும். உயர்மட்டத்தில் உள்ள டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவங்க, மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் உள்ளவங்க, லோயர் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் உள்ளவங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு தரம் இருக்கும், வெவ்வேறு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும், வெவ்வேறு கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட்களை நியமிக்கிறது, இல்லைன்னா நியமிக்கப்பட்ட ஆட்களை அவங்களுடைய குணாம்சம் தெரிஞ்சு அவங்கள திருத்தி இல்லைன்னா முன்னேற்றி கொண்டு வரணும், பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை வி நீட் டு ஸ்டடி. பீப்புள் ஆக்ட் இன் ஸ்மால் குரூப்ஸ் அண்ட் இன் கிளஸ்டர்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து சின்ன சின்ன குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒவ்வொரு குரூப்பும் எல்லாம் ஒரு லிங்க் மாதிரி செயின் மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். பிஹேவியர் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஸ்மால் குரூப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் when the same are in big group. இதான் ரொம்ப முக்கியம். சின்ன கூட்டமாக இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து எப்போவுமே மனிதனுடைய குணாதிசயத்தில் தனியாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி
ஒரு நல்ல குணமோ இல்லை தீய குணமோ இருக்கும். அவன் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த கூட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய குணத்துல மாறுதல் ஒரு தோற்றமாகவோ இல்லது உண்மையாகவோ மாறக்கூடியதா இருக்கும். அதே ஒரு பொதுஜனம் நிறைய பேர் சேரும்போது அந்த கூட்டம் வந்து நன்மையான கூட்டமா இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கும். வன்முறையான கூட்டமா இருந்தா அவனும் வன்முறையில் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து எப்படி மக்களை வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து எப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் இருக்கணுங்கிறது கூட பெற்றோருடைய கடமையா நாம் பார்க்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிஹேவியரல் ஸ்டடியில முக்கியமான அம்சம். இது ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா தொழிலாளர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் இருந்தா அந்த தொழிற்சங்கம் எப்படி இயங்கும், அது வந்து நல்ல நோக்கத்துல போகுமா இல்லை தீய நோக்கத்துல போகுமாங்கிறதெல்லாம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய முக்கியமான முடிவெடுக்கக்கூடிய உத்திகளுக்கு இது ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய அம்சம். ஸோ பிஹேவியர் ஆஃப் பீப்புள் in small group is different when the same are in big group. Similarly, the behavior of an individual is different when he is alone to what it is when he is a member for a group or small or big. ஒரு குரூப்ல இருக்கும் போதும் இல்ல தனிமையா இருக்கும் போதும் அவனுடைய சிந்தனையிலையும் செயல்பாட்டிலையும் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். சில பேருக்கு தயக்கம் இருக்கும், ஆனா கூட்டம் இருக்கும்போது ஹீரோ தலை அப்படின்ட்டானா போதும், தட்டி எரிஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் நடக்கும். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா வந்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆர்கனைசேஷன்ல. The study of human behavior is fascinating, challenging but rewarding. இப்போ நான் சொன்ன ஒரு விளக்கங்கள்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர்னா எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டடி. ஏன்னா உளவியல் ரீதியா மனிதர்களை நாம் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அங்கே கிடைக்குது. அதுல வந்து பலதரப்பட்ட மக்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை செயல்பாடுகளுடைய மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங், சேலஞ்சிங் பட் ரிவார்டிங். மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இது கலையா அறிவியலா அப்படிங்கிற இரண்டும் கலந்த ஒரு புதுமையான செயல்பாடாகிறது உங்களுக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்க படிக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க வந்து நீங்களே சில முடிவுகளையும் எடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம போன லெக்சர்லயே பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர்னா, பிகாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நீட் ஃபார் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரக்சர். பீப்புள்னா எந்த லெவல்ல பீப்புள்ஸ் இருக்கணும், சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ப்ரொசீஜர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும், மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸ் பிசிக்கல் ரிசோர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன்ஸ் த அஃபீஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் பீப்புள் இன் த ஆர்கனைசேஷன். அதுல வந்து அந்த ஒவ்வொரு யாரு பாஸ், யாரு சபார்டினேட், மேனேஜர், ஒரு மேனேஜருக்கு கீழே எத்தனை பேர், இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் டிஃபைன் பண்றது இந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். அண்ட் டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வித் டிஃபரெண்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ் ஆல் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்லையும் ப்ரொடக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்களும் தேவைப்படும், சேல்ஸ்மேன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்களும் தேவைப்படும், கம்பெனி நீட் ஜெனரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உள்ள ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்க, பேரம் பேசுறதுக்கு, நெகோசியேஷன் பண்றதுக்கு, பீப்புள்ஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். அக்கௌண்டன்ஸ் தேவைப்படும். இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் இருக்கும்போது ஐடி ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்க தேவைப்படும். இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்டு. These people have to be related so to some structural ways of that their work can be effective. அவங்கள வந்து ரிலேட் பண்ணாதான் ப்ராப்பரா கோஆர்டினேட் பண்ணி ரிலேட் பண்ணும்போது அந்த எல்லாருடைய டோட்டல் ஒட்டுமொத்த ஒர்க்கும் எஃபெக்டிவா இருக்கும், பயனளிக்கக்கூடியதா, பலன் தரக்கூடியதா இருக்கும், ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா இருக்கும். These relationships create complex problems of cooperation, negotiation and decision making. இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட ஸ்கில் உள்ள மக்கள் அவங்களுடைய பிஹேவியரும் தனியா இருக்கும். நான் பெரிய ஆளு, நான் பெரிய பிஸ்தா, நான் வாஸ்தாவில் வந்தவன், நான் ஓனருக்கு மாமா மச்சான் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குரூப் இருக்கும். அதே மாதிரி வேற குரூப் ஒரு எதிர்ப்பு உள்ள சிந்தனை உள்ள மற்றொரு குரூப் இருக்கும், எனக்கு தான் வேலை தெரியும் அப்படிங்கிற குரூப் உள்ள இருக்கும். இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸும் வரும் ஆர்கனைசேஷன்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அதுக்காக எப்படி நம்ம நெகோசியேட் பண்ணணும், ரெண்டு பேரும் எப்படி சமாதானப்படுத்தணும், ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும், முடிவுகளை எப்படி எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஸ்டடியில பிரதான அம்சங்கள். அடுத்தது டெக்னாலஜி. ஹவு டெக்னாலஜி பிளேஸ் a role as a key elements of the organizational behavior. Technology is understood as the application of scientific knowledge to commercial use. ஏன்னா நம்மளுடைய பிசினஸ் யூஸுக்காக, கமர்ஷியல் யூஸுக்காக எப்படி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி சயின்டிபிக் நாலேஜை நம்ம கொண்டு வரோம். மெஷினரியா இருக்கலாம், சிஸ்டம்ஸா இருக்கலாம், நிறைய எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி தான். அந்த டெக்னாலஜிலாம் எப்படி நாம் கொண்டு வரோம். இன்னைக்கு வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே டெக்னாலஜி உதவி இல்லாமல் கிடையாது. ஒரு சின்ன செல்போன் வரைக்குமே டெக்னாலஜி தான். கம்யூனிகேஷன் பூரா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி பயமா இருக்குது. அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் டெக்னாலஜியில் இருக்குது. பிரிண்டிங்,
டெக்னாலஜியில் இருக்குது. அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன், எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் பூரா பேஸ்ட் ஆன் டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எல்லாமே டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. சேல்ஸுமே வந்து இன்னைக்கு இ காமர்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி நடக்குது. எல்லாமே அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் டெக்னாலஜி பேஸ்டாக இன்னைக்கு எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ அதனால டெக்னாலஜி இஸ் பிளேயிங் வைட்டல் part in the organization. So it is one of the key elements of organizational behavior. So we need to know what kind of technology we are using and how people understand the technology. அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். டெக்னாலஜி ஹாஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த ஒர்க்கர்ஸ் பிஹேவியர். ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது, அதை பற்றி தெரியாதவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அதை ஹேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்லாம் அறிமுகப்படுத்த போட்ட போது ஸ்டேட் பேங்க் மாதிரி பெரிய பெரிய பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் போர்க்கொடி தூக்குனாங்க, ரெசிஸ்ட் பண்ணாங்க. அதை ஏற்றுக்கிற முடியாதுங்கிற மாதிரி வேலைவாய்ப்பு பறிபோயிருமோங்கிற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பை பெருக்கி தான் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் வந்து. அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க்கர்ஸுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஸ்டடியில் ஒரு மேனேஜருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நாலேஜில் அடங்கும். இட் எனேபிள்ஸ் ஹிம் டு ஒர்க் ஃபாஸ்டர், ப்ரொடியூஸ் மோர், ஏர்ன் பெட்டர் அண்ட் என்ஜாய் அண்ட் இம்ப்ரூவ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வைக்குது, ப்ரொடியூஸ் மோர் அண்ட் மோர். So he is earning better, good salary and enjoy and improved standard of living. அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் வந்துருச்சு. அதனால டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் he can easily manage that things. குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிற முடியுது, எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியுது. அதனால வந்து it's enabling the people to make their standard of living easy. At the same time, technology has reduced the worker to the status of mere cog in the wheel, a slave to the system. ஒரு அடிமை மாதிரி ஒரு சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டத்தை நீனு ஒரு ஆள் மாதிரி, அது தனியா உனக்கு உன்னோட சிந்தனை உன்னுடைய உழைப்புக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லைங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து. ஏன்னா எல்லாமே டெக்னாலஜி பண்ணிடுது, நீ இல்லைன்னா வேற ஆளு, சும்மா அதை எடுத்து வைக்க போற அப்படிங்கிற மாதிரி. நீ அந்த பட்டனை தட்டுற, இன்னொருத்தனை விட்டுன்னு தட்ட முடியும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஒர்க்ஸ்லாம் கூட சாதாரண ஒரு டைப்பிங் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் கூட அந்த வேலையை பார்க்க முடியும். ஏன்னா வந்து எல்லாமே டேட்டா என்ட்ரி, ஜஸ்ட் ஃபில் அப் த பிளாங்க் மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ரீன்ல. நீங்க அந்த ஃபார்மை ஃபில் அப் பண்ணினா பெரிய பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸை கூட அவங்க டைப் பண்ணிட முடியும். சிஸ்டமே சொல்லிடும், தப்பா இருந்தா கூட மாத்திடும். எல்லாமே ஈவன் டைப் பண்ண கூட வேண்டியதில்லை, எல்லாமே செலக்டிங். தமிழ்நாடா திருச்சியா இது எழுத வேண்டியதில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா டீ போட்டாக்க டக்குன்னு தமிழ்நாடு, திருச்சி, தஞ்சாவூர் எல்லாம் வரும், நீங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி செலக்ஷன் வரும்போது சின்ன சின்ன ஜூனியர் ஸ்டாஃபை கூட போட்டு வேலையை வாங்கிக்கிற முடியும். So it becomes a slave to the system, and topping all has dehumanized the production process. உற்பத்தியை வந்து அதாவது வந்து மனிதனுடைய தேவையை வந்து ஒரு அவங்களுக்குள்ள மதிப்பை வந்து குறைச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னொரு அம்சத்தை, ஒரு காயினுடைய இரண்டு பக்கம் இருக்கு இல்லையா, நன்மையை சொல்லும் போது அதனுடைய இன்னொரு விளைவையும் நாம ஸ்டடி பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கணும். இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிற்பாடு நம்மளுடைய படிப்புல நம்ம தொடரலாம். நம்மளுடைய அனுபவங்கள் அடிப்படையில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். The last one is environment. Organizations are influenced by external forces which include social, cultural, political, legal, natural and historical forces. சமூகம், கலாச்சாரம், அரசியல், அப்புறம் சட்ட ஒழுங்கு, அப்புறம் இயற்கையினுடைய விளைவுகள், அப்புறம் சரித்திர பின்னணி எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து எப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்டல் ஃபோர்ஸஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்லாம் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வில் பி இம்பாக்டட். ஏன்னா கோவிட் வந்து நேச்சுரல் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் திங், பட் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்கனைசேஷன். கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் வருது, டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தா இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்கனைசேஷன். கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துச்சுன்னா டாக்ஸேஷன்ல இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்கனைசேஷன். சமுதாயத்தில் ஒரு போர்க்கொடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி taken care. அதனால environmentum, it is a part of the key element of the organizational behavior. All these forces influence attitude, motives and working conditions of people in organization, which in turn influence environment. Totally in the social, cultural, political, legal, natural and historical forces influence the people's attitude and motivation and working condition. Therefore, so organization need to take care, otherwise it will influence the environment totally. Okay. The need for studying organization behavior. Why do we need to study organization behavior? From the key elements part, we understood what is the need. So we can
further go and understand at the summary level, the study of organizational behavior gives insight on how employees behave and perform in the output. இதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஒரு 2 mark questions may be there, or it will be definitely even in a multiple choice questions of a professional examination. It is very important is that how employees behave and perform in the workplace. That is the most important part of the organizational behavior studies, because that study gives the insight. It helps us develop an understanding of the aspects that can motivate. How do we? Only when we know how they behave, then only we can know motivate employee. ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ஒரு 100 ரூபாய் சேலரி கொடுத்தா அவன் சந்தோஷம், வானத்துக்கு தாவிடுவான். சில பேருக்கு வந்து யூ ஆர் குட் பாய், குட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் போர்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுத்து, இல்லைன்னா ஒரு பார்ட்டி கூப்பிட்டு அவரை மேடையில் நிற்க வச்சு எல்லாருக்கும் சாக்லேட் கொடுத்து இஸ் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ட் ஒரு எல்லாரையும் கிளாப் பண்ண வைங்க. ஸோ ஹி இஸ் ஹாப்பி பிகாஸ் ஏன்னா அங்கே ப்ரெஸ்டீஜஸ், அங்கே அவருக்கு ப்ரெஸ்டீஜ், நான் தான் முக்கியமான ஆளு, நான் தான் பிஸ்தா அப்படின்ட்டு அவரு மற்றவங்க முன்னுக்க தலையை நிமித்தி நடக்கிறதுக்கு அந்த மாதம் பூரா அவருக்கு கொஞ்சம் தலை உயரமாகவே நடப்பாரு. ஸோ தட் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். அப்புறம் இன்க்ரீஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ். அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடை எப்படி கொண்டு போக முடியும், முன்னேற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வேலையை சொல்லி கொடுக்கறது. என்னடா ஏன் அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுற, உன்னுடைய கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்திக்க அப்படி கற்றுக் கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும்போது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். மேனுவலாக பார்த்துக்கிட்டு வேலையை கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தும் போது ஒரு சந்தோஷம். சேலரி கொடுக்கலன்னோ ரிவார்டு கொடுக்கல, பட் ஆனால் அவருடைய வேலையை சுலபமாக்கணும். ஹி இஸ் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட். அப்புறம் அண்ட் ஹெல்ப் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் எ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ட்ரஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தர் எம்ப்ளாயீஸ். ஒரு ட்ரஸ்டிங், அவங்க நம்பகத்தன்மை உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். ஒரு மேனேஜருக்கும் ஒரு சபார்டினேட்டுக்கும் உள்ள முக்கியமான விஷயமே, அந்த சபார்டினேட் எப்படி ஃபீல் பண்ணோம்னா, மேனேஜர் வந்து என்னை வந்து சும்மா வேலை மட்டும் வாங்கல, யோசனையும் என்கிட்ட கேட்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் அவருக்கு அந்த எம்ப்ளாயிக்கு இருந்துச்சுன்னா அது போதும். சில நல்ல மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, முடிவு அவங்க எடுத்துருவாங்க, பட் இருந்தாலும் தன்னுடைய சபார்டினேட்ஸ்கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசி இப்படி பண்ணா தேவையா அப்படி பண்ணா தேவையான்னு கேட்டு அவங்களுக்கும் பாடம் எடுத்துருவாங்க, கிளாஸ் எடுத்துருவாங்க. அதே சமயத்தில் அவங்கள்ட்ட இருந்து யோசனை கேட்ட மாதிரி அவன் மைண்ட்லையும் ஒரு நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்திடுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்த சபார்டினேட் வந்து அந்த மேனேஜர்னா உயிர், எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்திடுவாங்க. இல்லை சில பேர் பர்சனல் லைஃப்ல ஈடுபட்டு அவங்களுடைய ஒரு நல்ல நாள் பெரிய நாள் குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போற மாதிரி உள்ள பெரிய பெரிய சமூகவியல் நோக்கத்தோடு செயல்படக்கூடிய நல்ல மேலாளர்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது சில சமயத்தில் வந்து சில நல்ல மேனேஜர்கள் மந்த்லி இல்லைன்னா இயர்லி ட்வைஸ் தே கால் ஆல் த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் டு அவுட் சைடு ஒரு கெட் டுகெதர் மீட்டிங் போய் அங்கே பேசிட்டு ஜாலியாக விளாண்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ ஃபுட்பால் விளாண்டுட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பொழுதுபோக்கிட்டு வருவாங்க. அதுலாம் வந்து the employees get very much motivated. ஈவன் வந்து நீங்க பாருங்க, நாள் ஃபுல்லா வேலை பார்க்குறவனுக்கு let him take an half day or one day go with the family, ஒரு ஃப்ரீயா விட்டு பாருங்க, அவன் they come even on holiday and work when there is a need. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை, என்னுடைய 35 years அனுபவத்தை நான் வந்து இன்னைக்கும் என்னால் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர். வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். Understanding organizational behavior can shed light on the factors that can foster or hamper job satisfaction, such as physical setting, organizational rewards and punishments or work group. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல நம்ம கொடுக்க முடியும். ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் in turn can foster higher productivity and reduce turnover. நம்ம முதல்ல பேசணும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து it will be எம்ப்ளாயி மாரல்ல நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது they get the job satisfaction, வேலையில ஒரு திருப்தி வந்துடுது அப்படிங்கிறத முக்கியமா பார்க்கணும். அப்புறம் ஃபைண்டிங் த ரைட் பீப்புள், அது அனதர் ஆப்ஜெக்டிவ். ஃபைண்ட் த ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். எந்தெந்த வேலைக்கு, ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட பீப்புள், அதில் ஃபோர்மேன் எப்படி இருக்கணும், சபார்டினேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். ஃபைண்டிங் த ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். அப்புறம் ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர். ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் பிக் டாபிக். இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். என்னன்னாக்கா, உங்க ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் for understanding and designing the communication channels and leadership structure that can reinforce organizational culture. ஏன்னா அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கு, பீப்புள்ஸ் எப்படி ஒருத்தர் பழகுறாங்க, டோட்டலா அந்த ஒர்க் எப்படி நடக்குது, ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, ஹவு தே ஆர் லாயல் டு த ஆர்கனைசேஷன். ஓனரும் மேனேஜரும் இல்லாத நேரத்தை கூட அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து
அந்த ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். சில சமயத்தில் பார்க்கலாம், ஒரு ஸ்கூலில் கூட பார்க்கலாம், டீச்சரு இவங்கெல்லாம் வரலனாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கலந்து ஈவன் டேபிள் மேலே ஏறி வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் அந்த காலத்தில், இப்பவும் இருக்கலாம். ஆனால் அது இந்த டீச்சர் வர்றது தெரிஞ்சுட்டா போதும், டக் டக்குன்னு ஸ்கூல் அப்படி காம் ஆயிரும், எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரொம்ப அப்படி பின் ட்ராப்பா சைலண்ட் ஆயிரும். இதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்லையுமே நடக்கும். மேலதாலும் ஜாலியாக கூத்தடிச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் கதை சொல்லிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரியா இருப்பாங்க. மேனேஜர் யாரோ ஸ்டெப் இன் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சா போதும், டக்குன்னு ஆர்கனைஸ் நீட் ஆகி எல்லாம் பார்த்த வேலையை நேற்று பார்த்த வேலையை இருந்து இன்னைக்கு மறுபடியும் பார்க்குற மாதிரி ஃபைலை புரட்டுற மாதிரி தேவையில்லாதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அவசரத்தில் சில பேர் ஃபைலை தலைகீழ எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. மேனேஜர் உன்னிப்பாக கவனிச்சா அதெல்லாம் தெரிய வரும். ஆனால் சில பேர் வந்து அப்படி பெருமையாக அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே வாக்கின் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சில நல்ல மேனேஜர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் அந்த எம்ப்ளாயியை ஸ்டாஃபை அவமானப்படுத்த வேணாம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. திரும்ப தனியாக கூப்பிட்டு நான் நீ நேற்று என்ன பண்ணேன், என்ன கூத்தரிச்சேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி வார்ன் பண்ணி அவனை கைண்டாக இது பண்ணி திருத்துறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சருங்கிறது நமக்கு புரியுது, கலாச்சாரம் சொல்ல முடியாது, அது மாதிரி ஒரு பண்பாடு எல்லாமே உள்ள ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல என்ன பார்க்கலாம், கம்யூனிகேஷன் will be improved கம்யூனிகேஷன். பீப்புள்ஸ்க்கு இடையில ஒரு இம்ப்ரூவ் ஒருத்தர் மூஞ்சியை மட்டும் பார்த்துட்டு இவன் யாரோ, இவன் எந்த தேசமோ, இவன் இந்த மொழியா என்னமோ, இவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு உட்காந்து வெறிச்சு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் அந்யோன்யமா ரெண்டு பேரும் பழகி பேசும்போது ஒர்க்கும் வந்து நல்லா இருக்கும். ஜஸ்டிபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர், ஒரு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய பண்பு இருக்கணும். ரொம்ப அடிமைத்தனமாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் மரியாதை குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. என்ஹான்ஸ் கண்ட்ரோல் நிச்சயமா இருக்கணும். ஒரு அப்பதான் சும்மா எல்லாரும் வந்து ஒரு மேனேஜரும் சபார்டினேட்டும் அந்யோன்யமா இருக்குங்கிறதுக்காக தலையை தட்டிக்கிட்டு நம்ம வாடா போடான்னு பேசிக்கிட்டு போனோம்னாக்கா கண்ட்ரோல் விட்டு போயிடுவாங்க. அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இம்ப்ரூவ்டு டிசிஷன் மேக்கிங், அதனால வந்து ஒரு ஒற்றுமையா இருக்கிறதுனால முடிவெடுக்கிறதுல விரைவாகவும் நல்ல ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு முக்கியம். என்ஹான்ஸ் கோஆபரேஷன், ஒரு கோஆபரேஷன் ரொம்ப இம்ப்ரூவா இருக்கும். ஷேர்ட் பர்செப்ஷன், நீ என்ன நினைக்கிற, நான் என்ன நினைக்கிறேன், உன்னுடைய வியூ என்ன, என்னுடைய வியூ என்ன, ஹவு டு யூ பர்சீவ் திங்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன், ஒரு நல்ல கல்ச்சர் ஏற்படும் போது அந்த ஒற்றுமையில ஸோ தெர் வில் பி ஷேர், ப்ராப்பர் ஷேர், ஓகே, வேல்யூபிள் ஷேரா இருக்கும். என்ஹான்ஸ் கமிட்மெண்ட், எல்லாருக்கும் வந்து சரி இந்த டீம் இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும் வந்து வந்துடும். ஒரு ஃபுட்பால் டீம்ல எப்படி வி ஹாவ் டு வின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு என்ஹான்ஸ் கமிட்மெண்ட் வந்துடும். அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு வியூலையும் நீங்க வந்து இதே கல்ச்சரை பார்க்கலாம். என்விரான்மெண்ட், அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் காம்பன்சேஷன் எப்படி கொடுக்குறோம், எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து அவன் பார்க்குற வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம், அப்புறம் ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பாலிசிஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கணும். பீப்புள்ஸ்லாம் ஹவு டு தே ஆர் ட்ரெயின்ட், ஹவு தே ஆர் கல்ச்சர்ட், அந்த மாதிரி இருக்கணும். லீடர்ஷிப், டாப் மேனேஜர்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும், கவர்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும், ஹவு டு தே கண்ட்ரோல் த பீப்புள், கவர்ன் த பீப்புள், லீட் த பீப்புள், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கேர், பீப்புள் மேல நம்ம எப்படி கேர் எடுக்கிறோங்கிறது லீடர்ஸினுடைய பண்பு. அப்புறம் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். The need and objectives of studying organization behavior and for leadership and conflict resolution. How do we the leadership எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, how do we conflict resolution, ஒரு தகராறு ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதை எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்றோங்கிறது தான் இந்த லீடர்ஷிப் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன்ங்கிற பார்ட். ஸோ வென் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் அலோவ்ட், எப்பவுமே எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி, அதாவது புதுமையா எல்லாரும் யோசிச்சு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தென் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும். Then there will be a conflict also will come. So, but organizational behavior can provide the leadership and the arbitrage dynamics required for turning conflicts into constructive idea exchanges. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், என்னைக்கு கிரியேட்டிவிட்டி அலோவ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் வரும்போது அதுல கன்ஃபிளிக்டும் வந்தா அப்ப லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா, நல்ல லேர்ன்டு பீப்புள்ஸ், அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ், அவங்க வந்து நல்ல பண்போடு உள்ள லீடர்ஷிப்பா இருந்தா, ஸோ தே நோ ஹவு கேன் they can resolve the conflicts. எப்படி அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் கூட தகராறு கூட அந்த பிரச்சனையை கூட ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஐடியாவா, ஒரு சிறப்பான ஐடியாவா கொண்டு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கொண்டு வர முடியும். அதுதான் வந்து உற்பத்தி திறன் மேம்படுத்துறதுக்கு உள்ள மிகச்சிறந்த ஒரு வழிமுறை. அதை என்ன எப்படி பண்றாங்க, ஸோ ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா லெட்ஸ் டாக் ஃபெசிலிட்டேஷன், அதாவது மேனேஜர் போய் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஓகே கம் லெட்ஸ் ஹேவ் அ டாக், ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கால் கூட்டு போய் எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்துட்டு ஸோ வி கேன் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன், ரொம்ப கூல் டவுன். இப்போ சாதாரணமாக பெரிய மனுஷங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ரெண்டு பேருக்கு இடையில கோவம் வந்தாலே
அமைதியா இருங்க, ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிங்க, இல்லைன்னா உட்காருங்க, நின்றுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உட்காருங்க, உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா படுங்க. நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனைகள்ல இதெல்லாம் கூட இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய ஞானிகள் கூட சொல்லியிருக்காங்க. இப்படிலாம் இருக்கும்போது இதே தான் வந்து ஆர்கனைசேஷன்லயும் நம்ம பிரமாதமா பயன்படுத்த முடியும். கூட்டு வந்து ஒரு பண்ணி சாட் பண்ணி கொண்டு வரலாம். அப்புறம் அசர்டிவ்னஸ், ஒரு 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 அதாவது ஒரு ஒப்புது கொள்ளக்கூடிய ஒரு இதா இருக்கணும். நான் சொன்னதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம, ஓகே நீ சொல்றது சரி, நான் சொல்றது சரி, நான் கேட்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லீடிங் பண்ணணும். அப்பதான் அது முடியும். மெடிடேஷன். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாரையும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும். நிதானமான நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள சிந்திக்க தூண்டணும். எம்பாத்தி, அவங்களுடைய பக்கத்தினுடைய நியாயத்தை, தன்னுடைய சபார்டினேட் பக்கத்தினுடைய நியாயத்தை, இல்லைன்னா தன்னுடைய எதிர்தரப்பு ஆர்குமெண்ட்டினுடைய நியாயத்தை புரிய வச்சுட்டோம்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங். அதுதான் முக்கியம். ஓகே. அப்புறம் இன்டர்வியூவிங் அண்ட் ஆக்டிவ் லிஸ்னிங். கூப்பிட்டு தனியா ஒன் டு ஒன் ரொம்ப ப்ராப்ளம் உள்ள சபார்டினேட்னா கூப்பிட்டு தனியா கூப்பிட்டு அவங்கள சொல்ல விட்டு எந்த விதமான தடையும் இல்லாம எல்லாத்தையும் சொல்ல வச்சு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய கருத்தை நீ தப்பு ரைட்டுங்கிறத கூட எப்படி சொல்லணுங்கிற உத்திகள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாருமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருந்தாலும் சிலருக்கு தான் பொறுப்புங்கிறது இருக்குது. உதாரணமா ஒரு கேஷியர் இருக்காரு, அவர் வந்து கேஷ் பாக்ஸ்ல உள்ள கேஷுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு. அதே சமயத்துல திடீர்னு ஒரு திருடன் கொள்ளைக்காரன் அடிக்க வந்துட்டானோ, கொள்ளையடிக்க துப்பாக்கி வந்துட்டு அந்த ஆபீஸ்ல 50 பேர் இருக்காங்க. அந்த 50 பேருக்கும் பொறுப்பு இருக்குன்னு கேட்டா இருக்கு, நிச்சயமா இருக்கு. அந்த கேஷியர் அக்கௌண்டபிளா இருந்தாலும் மீதி எல்லாரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். பட் அதே சமயத்துல இந்த அதிகாரம் யார்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அது கேஷியர்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனா இருக்கட்டும், சேல்ஸா இருக்கட்டும், எந்த பிரச்சனையா இருக்கட்டும், ஒருத்தருக்கு தான் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டிங்கிற அந்த பொறுப்பு இருக்கும். மீதி எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். அந்த மேனேஜருக்கு வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும், அவங்களுடைய சபார்டினேட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். இதை வந்து புரிய வைக்கிறதுலயே நிறைய பிரச்சனைகள், சண்டை, வம்புலாம் தீர்ந்து போயிடும். இல்லைன்னா என்ன நடக்கும், இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்க எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் இருக்க அதிகப்படியான பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, வெற்றி மாலையா என் கழுத்துல போடுன்னு வருவாங்க மேனேஜர்ல இருந்து எல்லாரும். அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னா அவன் பண்ணது, இவன் பண்ணான், அவன் தான் காரணம். கை வரல சுட்டுமிரலால் எதிரியை காட்டி குற்றம் கூறுகைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, அது மாதிரிதான். மற்றும் 3 விரல்கள் உந்தன் மார்பினை காட்டுதையா, கண்ணாசன் அற்புதமான பாட்டு. இது வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல இயற்கையா வாடிக்கையா நடக்கும். தான் எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நினைப்பாங்க. இது வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே ஒரு வழி, மிகச்சிறந்த வழி என்னன்னாக்கா, ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்படுத்தும் போது, பாலிசி ப்ரொசீஜர் ஏற்படுத்தும் போது எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு, பட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இஸ் யூ அப்படிங்கிறத யாருக்கு எந்தெந்த பொறுப்பு கொடுத்தோமோ அதை நம்ம தெளிவுபடுத்திடணும். And creative problem solving. So this is also part of the creative problem solving. And what are the other objectives of studying organizational behavior? Understanding employees better. So based on our discussion, we can understand the employees better, understand why employees behave the way they do, and also thereby predict how they are going to behave in the future. இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல இவன் எப்படி போவான்னு தெரியலையே, அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் அவன் வந்து கோபப்படுறவனா தான் அவனை நம்பி இந்த பொறுப்பை கொடுக்க முடியுமா, இதெல்லாம் அவங்க முடிவெடுக்க முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு டெவலப் குட் லீடர்ஸ். எம்ப்ளாயிஸ் வந்து எப்படி, ஹவு கேன் வி டெவலப் குட் லீடர்ஸ், அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமா. ப்ரெடிக்டிங் ஹூ அமong த எம்ப்ளாயிஸ் ஹாவ் த பொட்டன்ஷியல் டு பிகம் லீடர்ஸ், தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் சான்ஸ். தே ஆல்சோ டீச் ஹவு டு mold these employees so that their leadership potential is utilized to its fullest. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி குரூம் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத, இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் ஸ்டடி. அப்புறம் டெவலப் எ குட் டீம் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் திஸ் திங். ஸோ வி ஹேவ் டு ஹேவ் ஒரு ஒத்த கருத்து உள்ள, ஒத்த ஸ்கில்ஸ் உள்ள, ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீமை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா, ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஒன்லி as good as the weakest member of its team. So it is very important. ஒரு டீம்ல வீக்கஸ்ட் மெம்பர் கூட ஓரளவுக்கு குட்டா இருந்தாக்கா, ஸோ தட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரியலி குட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டீம் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் அந்த தான், இஃப் ஆல் த பீப்புள் ஆர் இம்ப்ரூவிங் தென் ஒன்லி இட் இஸ் அ குட் டீம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். உதாரணமா ஒரு ஃபுட்பால் டீம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு ஸ்டாஃப் தான், பாக்கி எல்லாம் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபுட்பாலர் சொன்னா கூட அந்த டீம் தோத்து போறதுக்கு காரணமா அந்த ஒரு டீம் மெம்பர் இருக்க முடியும். ஸோ எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு பி குட். ஈவன் த வீக்கஸ்ட் மெம்பர் அட்லீஸ்ட் டு பி காம்படிட்டிவ் லெவலா இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த டீம் ஒர்க்
in coordination and must be motivated to work together to achieve the best result. That is important. Higher productivity. All of this leads us to the most important goal of achieving the highest productivity in realizing the visions and goals of any organization. Okay, so we have seen the needs of the organizational behavior and the objectives of organizational behavior. Now we'll see what are the approaches to organizational behavior study. Organizational behavior study பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி approaches இருக்கு. So there are mainly 4 approaches and there can be one more which we will see. The study of organizational behavior is done by taking a systems approach. What are the systems approach? One by one. Its purpose is to build better relationship by achieving human objectives, organizational objectives and social objectives. ஏன்னா நீங்க எந்த ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தாலும் அதில் உள்ள பீப்புள்ஸ் ஹியூமன், அப்புறம் ஒட்டுமொத்தம் ஆர்கனைசேஷன், அண்ட் தென் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. இப்போ நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க சொசைட்டி இஸ் அ பிக் கிரவுண்ட். வித்தின் த சொசைட்டி தேர் ஆர் மெனி ஆர்கனைசேஷன், வித்தின் ஈச் ஆர்கனைசேஷன் தேர் ஆர் மெனி ஹியூமன்ஸ். இந்த அப்ரோச்சில் பாருங்க. ஸோ வி கேன் கிவ் த சிஸ்டம் அப்ரோச். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த 4 important approaches, என்னன்னா human resources approach, contingency approach, productivity approach, systems approach, and there is interdisciplinary approach. இதெல்லாம் நம்ம வரிசையா ஒண்ணா பார்ப்போம். So human resources approach. This approach recognizes the fact that people are the central resource in any organization and that they should be developed towards higher levels of competency, creativity and fulfillment. என்னடா என்னோட மீனிங் என்னன்னா, இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியரை படிக்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, காம்பனன்ட்ஸ், பீப்புள், சிஸ்டம், என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒன்று டெக்னாலஜி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. அதுல வந்து இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்ரோச்னாக ஹியூமன்ஸை படிச்சாலே ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியரை நம்ம மொத்தமா தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற ஐடியா தான் இங்க. ஸோ இதுல வந்து இதனுடைய விளைவா வந்து வாட் வி கெட் இஸ் தட் தெர் இஸ் அ 2 இம்ப்ரூவ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்ரோச் என்ன கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஒன் இஸ் ட்ரெடிஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச், அதுதான் காலகாலமா இருந்து வந்த அப்ரோச், அடுத்த மரபு வழியா இருந்தது. இப்ப நியூ அப்ரோச் என்னன்னாக்கா ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்ரோச். இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் சப்போர்ட்டிவ் அப்ரோச். இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். The role of the human traditional management, the role of managers was focusing on directing and monitoring the performance to ensure task accomplishment without having any consideration of supporting the employees growth. அப்படின்னா மேஸ்திரி உட்காந்து சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு, வேலை பார்க்குற மட்டும் தான் பார்ப்பாரு, வேற ஏதோ ஒரு கவலை இல்லை. அப்படி உட்காந்து உன்னிப்பா கவனிக்கிறாரு, ஆய் நீ அதை பண்ணு இதை பண்ணு, அவ்வளவுதான். மேனேஜர்னா அப்படி வருவாரு. மேனேஜர்னா யாரையும் பார்க்க கூட மாட்டாரு. என்னைக்கா கூட்டி நீயே வேலையை ஒழுங்கா பார்க்கல, ஓ யூ ஆர் டிஸ்மிஸ், இல்லைன்னா உனக்கு சேலரி கட்டு. இதுதான் அவரோட வேலையா இருந்துச்சு. மேனேஜர்ஸ் ரோல் இஸ் டு கண்ட்ரோல் எம்ப்ளாயி. கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் தெரியும். இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷனல் மேனேஜர் தான் நமக்கு மிஞ்சி நடந்தது தெரியும், இது வரைக்கும் உள்ளது. ஆனா இப்போ உள்ள மாடர்ன் ட்ரெண்ட் எப்படின்னா சப்போர்ட்டிவ் அப்ரோச், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்ரோச். ஏன்னா த ரோல் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரக்சரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் டு சப்போர்ட்டிங். ஸ்ட்ரக்சர் படி இப்படி இப்படி இருக்கணும், என்னென்ன வேலை பார்க்கணும், கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொல்லாம சப்போர்ட்டிவா வாட் வி கேன் டூ, கூப்பிட்டு பேசுறது, வாட் வி கேன் டூ, ஹவு கேன் வி அரேஞ்ச், do that, okay let's do அப்படி சொல்லி அவங்கள்ட்டே கேட்டு அவங்களே வேலை வாங்குறது, போட்டு வாங்குறதுன்னு சொல்லணும்ல, அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம வந்து அழகா வேலையை கொண்டு போறது. அண்ட் பிகம் எம்ப்ளாயி ஃபீல் தட் he is supporting, but the master will know that okay I am supporting as well as getting the job done. அதுதான் அங்க ரொம்ப முக்கியம். Manager's role is change to active support of the employees growth and performance. அதே சமயத்துல கம்பெனி growth மட்டும் பார்க்காம எம்ப்ளாயினுடைய வளர்ச்சியும் அங்க பார்க்கக்கூடிய அவங்களுடைய வளர்ச்சி, அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சிறப்பா இருக்கணும், அவங்களோட ட்ரைனிங் அனுப்புறது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்தது வந்து கான்டிஜென்சி அப்ரோச். கான்டிஜென்சினா என்ன அப்படின்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷனல் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங். அது ஒரு பிரச்சனை வந்தா மட்டும் எப்படி சால்வ் பண்றது, இஃப் திஸ் கண்டிஷன் ஹவு டு வி ரிசால்வ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதனுடைய மீனிங். ஸோ லெட் அஸ் see that the contingency approach sometimes called the situation அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி situational approach is based on the premise that methods or behaviors which work effectively in one situation fail in another. ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இது கரெக்டா இருக்கும், இன்னொரு சிச்சுவேஷனுக்கு அது பொருந்தாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் organizational development programs work brilliantly in one situation but fail miserably in another situation. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து சரியா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் அதே அப்ரோச் ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் டிஃபர் பிகாஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ், ஏன்னா ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சிச்சுவேஷன் வேற வேற
இருக்கும். The manager's task therefore is to identify which method will in a particular situation under particular circumstances and at a particular time best contribute to the attainment of objectives. எந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த மாதிரி மாடல் ஆஃப் ஒர்க் வில் பெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்ங்கிறத பார்க்கறது தான் அந்த முக்கியம். The strength of the contingency approach lies in the fact it encourages analysis of each situation prior to action while at the same time discourages the habitual practice of universal assumption about methods and people. ஏன்னா இந்தியன்னாக்கா அந்த கம்பெனில எப்படி வேலை பார்க்கலாம், இந்த கம்பெனில எப்படி வேலை பார்க்கலாம், உலகம் பூரா எப்படி இருக்குது, நம்மளும் அதே மாதிரி போவோம் அப்படின்ட்டு பேசாம அதை அசியூம் பண்ணிட்டு முடிவு பண்றது. அப்படி இல்லாம இந்த கான்டிஜென்சி அப்ரோச் என்ன சொல்லுதுன்னா, உன்னுடைய சிச்சுவேஷன் என்ன, உன்னுடைய சிச்சுவேஷனுக்கு பொருந்தக்கூடிய விஷயம் என்ன, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றதுதான் அங்க முக்கியம். This approach is more interdisciplinary, more system oriented and more research oriented than any other approach. இந்த சிஸ்டம் வந்து ஏன்னா மோர் ரிசர்ச் இருக்கணும், ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. அடுத்தது ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்ரோச். ப்ரொடக்டிவிட்டினா உற்பத்தி திறன் மேம்படுதல், இதெல்லாம் ப்ரொடக்டிவிட்டி சாரும். ப்ரொடக்டிவிட்டி விச் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்புட் டு இன்புட் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் ஆன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ். அதாவது 10 மணி நேரத்துல ஒரு 10 மணி நேரத்துல ஒரு 10 மூட்டை ஒரு ரைஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டோ தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றது, அதே 10 மணி நேரத்துல 15 மூட்டை தயாரிக்கிறாங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்னு அர்த்தம். ஸோ பிகாஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்புட் 10 மூட்டை கூடி இருக்கு, 15 மூட்டையா கூடி இருக்கு, அவுட்புட் கூடி இருக்கு டு த சேம் லெவல் ஆஃப் இன்புட். அதுதான் வந்து அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி எஃபெக்டிவ்னஸ். ஓகே, த ஹையர் த நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் த ரேஷியோ த கிரேட்டர் த எஃபிஷியன்சி. அதனால எஃபிஷியன்சி கூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். இட் ஆல்சோ அதே சமயத்தில் குவாலிட்டியும் கூடனா it is effectively improved. It also reveals the manager's efficiency in optimizing resource utilization. அது அந்த மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டி கூடும்போது அது மேனேஜர்ஸோட எஃபிஷியன்சியும் கூடி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஜெனரலி மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ். ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து உள்ள இன்புட்டு அதனுடைய அவுட்புட்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும். பட் ஹியூமன் அண்ட் சோசியல் இன்புட்ஸ் and outputs also are important. நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் படிக்கும் போது இதில் உள்ள ஹியூமன் இன்புட்ஸையும் நம்ம அதிகமாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if better organizational behavior can improve job satisfaction, a human output or benefit occurs. ரொம்ப முக்கியம். ஒரு திருப்தியான வேலைக்காரன் வந்து நிச்சயமா வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி குவாலிட்டி. சரி, நம்ம முதலாளிக்காக நம்ம அந்த உற்பத்தியை கூட செய்யணும். ஸோ வேஸ்டான வெட்டி தளமா பேசுற நேரத்தை குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல கவனம் செலுத்தணும், குவாலிட்டியில கவனம் செலுத்தணும். ஸோ இட் வில் பி இம்ப்ரூவிங். ஸோ அதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், அவங்களுக்கு தொழிலை கற்றுக் கொடுக்குறது, அவங்களுக்கு நல்லா கூட இருந்து கற்றுக் கொடுக்குறது, கம்ப்யூட்டர் தேவையானவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கற்றுக் கொடுக்குறது, இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும், ஒரு இது கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள். An organizational behavior decisions typically involve human, social and or economic issues and are so productivity usually a significant part of these decisions is recognized and discusses extensively in the literature on organizational behavior. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். That's why we are discussing that extensively. And the systems approach. The systems approach to organizational behavior views the organization as a united purposeful system composed of interrelated parts. எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸ் டயக்ராம் மாதிரி ஐடியா பண்ணி இதெல்லாம் this is related to this, people are related to this structure, this equipment is related to this, அப்படி ஒரு சிஸ்டம் டயக்ராம் போட்டு அந்த அப்ரோச் படி how the organization is behaving. This approach gives managers a way of looking at the organization as a whole picture பார்க்கிறது, ஓவராலா ஒரு ஹெலிகாப்டர் பொசிஷன்ல இருந்து பார்க்குற மாதிரி. அண்ட் ஹோல் பர்சன், ஹோல் குரூப் அண்ட் த ஹோல் சிசி. ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய பிஹேவியரை மட்டும் பார்க்கறதில்ல, அந்த குரூப் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறது. இன் டூயிங் ஸோ the systems approach tells us that the activity of any segment of an organization affects in varying degrees the activity of every other segment. ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பினுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து அடுத்த குரூப்பையும் அஃபெக்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். The clerk at a service counter, the machinist and the manager all work with the people
and thereby influence the behavioral quality of life in an organization and its inputs. Managers, however, tend to have a larger responsibility because they are the ones who make the majority of people oriented. ஏன்னா அவங்க வந்து people oriented managers, they get the jobs done. So அவங்களுடைய responsibility is different. So அதனால வந்து so it has to be a systems approach will be better for them to have these things. Interdisciplinary approach. Organizational behavior is an integration of all other social science and disciplines such as psychology, sociology, organizational theories. So because of this psychology, social sciences, then we get the more interdisciplinary approach. We can study on the organizational behavior. They all are interdependent and influence each other. The man is studied as a whole, and therefore all disciplines concerning man are integrated. So the next segment of this topic is fundamental concepts of organizational behavior. Organizational behavior concept பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம். So what are the fundamental behavioral concepts? ஏன்னா individual differences இருக்கும், because everyone in the world is different. அவங்களுடைய டிஎன்ஏவே டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, யூனிக், எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். அதனால உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது பர்செப்ஷன், ஒருத்தருடைய பார்வை அடுத்தவங்களை பத்தி. how do they perceive? People's perception is also different. Two persons can present an object differently. ஒரே காயினுடைய ரெண்டு பக்கத்தையும் வெவ்வேறு திசையிலிருந்து வெவ்வேறு பர்சீவ் பண்றதுனால அவங்க வெவ்வேறு வித்தியாசமான கோணத்துல அவங்க அணுக முடியும். அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். சில தத்துவார்த்தமா சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஒரு கிளாஸ்ல half கிளாஸ் நிரப்பிட்டு வந்து வைப்பாங்க. ஒருத்தர் சொல்லுவான் இது half கிளாஸ் இஸ் எம்டி, இன்னொருத்தர் கிளாஸ் half கிளாஸ் இஸ் ஹேவிங் வாட்டர். அந்த மாதிரி வந்து பர்செப்ஷன், ஹவு டு தே திங்க், அதுல வந்து பார்க்கலாம். நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். A whole person, employee's personal life is not detached from his or working life. ஏன்னா ஒரு பர்சனை வந்து அந்த கம்பெனியுடைய எம்ப்ளாயியா மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. அவனுக்கு பின்னால வந்து ஒரு குடும்ப தலைவனா பார்க்கணும், ஒரு 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 காதலனா, ஒரு கணவனா, ஒரு எவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு நண்பனா, ஒரு சகோதரனா, குழந்தைங்களுடைய தகப்பனா, ஒரு மகனா, இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் இருக்கு. அதையும் நம்ம பார்க்கணும். சும்மா 24 நேரமும் போட்டு அடைச்சு வேலை வாங்கிட முடியாது. ஸோ we have to see that things also. And motivated behavior, how people get motivated, அந்த மோட்டிவேஷன் தகுந்த மாதிரி how they react. சில பேர் வந்து என்னத்தை மோட்டிவேட் கொடுத்தாலும் திருப்தியே இருக்காது. என்னத்தை கொடுத்தா அவன் என்னத்தை கொடுத்தான் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி உள்ள ஆட்களும் இருப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து they get small thing, even a reward, பேக்ல ஒரு சின்ன ஒரு சொட்டு கொடுத்தாலே அவன் மோட்டிவேட்டட் ஆகிடுவான். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் இருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும். the desire for involvement, சில பேருக்கு வந்து நம்ம முன்னேறணும், ஐ நீட் டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் எவ்ரிதிங் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க ஸோ யூ ஹவ் டு கெட் தட் திங்ஸ். மீனிங்ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்ட் கேன் பிரிங் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் டு போத் பார்ட்டிஸ். அப்போ அந்த மாதிரி இன்வால்வ்மெண்ட் உள்ளவங்களுக்கு ஹவு டு வி ஆக்குபை தம், ஹவு கேன் வி கிவ் அகாமடேட் தம் இன் த டீம், ப்ராப்பர் டீம், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். த வேல்யூ ஆஃப் த பர்சன் அண்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி, அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பர்சனை வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் சேலரி எல்லாம் கொடுத்தாலும் டிக்னிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நீ வாடி நினைச்சபாடி திட்டிட்டு அவங்க கேட்குற அவங்களுடைய டைரக்ஷன் இல்லை அன்எத்திக்கல் பிஹேவியர் ஒரு டாப் மேனுக்கு இருக்குது. ஆனால் அந்த கீழே இப்போ வேலை பார்க்குற வந்து ரொம்ப நேர்மையான ஆளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவான், கம்பெனியை தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருப்பான். சேலரிலாம் பிரதானம் கிடையாது, ரொம்ப முக்கியம். அதனால வந்து உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா என்னுடைய அனுபவத்தையும் நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த கம்பெனியுடைய ப்ராடக்டை வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதம் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு 3 கம்பெனியுடைய ப்ராடக்டை அலசி ஆராய்ச்சி ரொம்ப நுணுக்கமாக ஆய்வு செஞ்சு இந்த கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட் எடுக்கலான்ட்டு ஒரு 30 பக்கத்துக்கு ஆர்டிகல் கட்டுரைலாம் எழுதி ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு போர்டில் மீட்டிங் பண்ணுவீங்க. அடுத்த நாள் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் தனியாக கூப்பிட்டு இல்லை நீ இந்த பார்ட்டி நம்பர் 2க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவான். அப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய, அது லஞ்சம் திருட்டுக்கு சமானமான ஒரு விஷயம். அப்போ வந்து சொல்லிடுவான், ஓகே நோ ஐ வில் கிவ் மை ரெக்கமெண்டேஷன், பட் யூ கேன் கம் டு த மீட்டிங் அண்ட் கிவ் யுவர் ரெக்கமெண்டேஷன். அதான் நான் சொன்னது. அப்போ வந்து என்னுடைய தைரியம் என்ன அப்படிங்கிற, நான் ஒரு தற்பெருமைக்காக சொல்லலை, ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்ல. இது மாதிரி இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க. சில நேரத்தில் வேலை போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடியவங்களாம் இருக்காங்க. அப்போ எனக்கு நேர்ந்த அனுபவத்துல அந்த தகவல் தெரிஞ்ச உடனே த டாப் கை வந்து என்ன ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. பிகாஸ் ஹி வாஸ் அ பிரெஞ்சு கை, ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் வித் மீ. அவர் ஈவன் தோ மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு டைரக்டர், ஒன் ஆஃப் த டைரக்டராக இருந்தால் கூட அவருக்கு நான் படியலைன்றா கூட இந்த டாப்பஸ்ட் கை ஃப்ரம் பிரெஞ்ச்
கவர்மெண்ட் சொசைட்டி ஜெனரல் அவர் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால அவர் என்னுடைய முடிவு தான் அங்கே எடுக்கப்பட்டுச்சு. நான் ஐ வாஸ் த லோயஸ்ட், அதாவது ஐ வாஸ் த மேனேஜர் ஒன்லி, வேற தேவர் ஆல் டாப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால த வேல்யூ ஆஃப் த பர்சன் இங்க வந்து நான் என்ன சொல்லிக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லல. என்னுடைய த டாப் கை அவர் வந்து ஹீ கன்சிடர்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மீ இன் மீ, அதான் வந்து என்னுடைய டிக்னிட்டி. ஸோ ஹீ கன்சிடர் தட். ஸோ யூ ஆல் டு ஆல்சோ கன்சிடர் த வேல்யூ ஆஃப் யுவர் சபார்டினேட்ஸ், த பர்சன் இன் ஹிம், த எத்திக்கல் கல்ச்சர் இன் ஹிம், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ் இன் ஹிம். அது ரொம்ப முக்கியம் பார்க்கணும். ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் சோசியல் சிஸ்டம். எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே ஒரு சோசியல் சிஸ்டம், மாரல் வியூ, இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி தென் ஆர் கவர்ன் பை சோசியல் லாஸ் அஸ் வெல் அஸ் சைக்காலஜிக்கல் லாஸ். சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யுது, சமூக மனப்பான்மையோட அவங்க எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் பார்க்கணும். ஜஸ்ட் அஸ் பீப்புள் ஹவ் சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ், தே ஆல்சோ ஹவ் சோசியல் ரோல்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஏன்னா ஒரு 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 கம்பெனி வந்து அந்த கம்பெனியினுடைய கழிவுகள், சாயப்பற்று இதெல்லாம் வந்து அந்த சுற்றுப்புறத்தை சீர்கேடுபடுது, ஆனா எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, நான் கவனிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும். அப்புறம் மியூச்சுவாலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர்கனைசேஷன் நீட் பீப்புள் அண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ நீட் ஆர்கனைசேஷன். எனக்கு நீ தேவை, உனக்கு நான் தேவை, அந்த ஒரு மியூச்சுவாலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் ஹோலிஸ்டிக் கான்செப்ட். திஸ் கான்செப்ட் என்டர்பிரைஸ் பீப்புள் ஆர்கனைசேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் ரிகார்டிங் த ஹோல் பர்சன், த ஹோல் குரூப், ஹோல். எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச், ஓவரால் பிக் பிக்சராகவே பார்க்கணும். தனி இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு தீர்வை நோக்கி நம்மளை கொண்டு போகாது. இஷ்யூஸ் ஆர் அனலைஸ் in terms of the total situation affecting them rather than in terms of an isolated event or problems. Okay, then the next segment of this topic is the main challenges and opportunities of organizational behavior. என்னென்ன challenges இருக்கு, how do we improve people's skills, அது ஒரு challenges. அடுத்தது improving quality and productivity of the people. அப்புறம் how do we get the total quality management, அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் மேனேஜிங் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டைவர்சிட்டி, ஒர்க் ஃபோர்ஸுடைய டைவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி, ஹவு கேன் வி டூ தட் திங்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் சி இம்ப்ரூவிங் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ், லிஸ்னிங், மோட்டிவேட்டிங், பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங், லீடிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் கீ ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் மேனேஜபிள் பர்சன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவிங் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் இம்ப்ரூவிங் குவாலிட்டி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, பர்ஃபார்மன்ஸ், ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் த performance. Features, secondary characters, added features such as calculators and alarm clock features and headphone, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம். உனக்கு செல்போன் வச்சுக்க, உனக்கு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்க அப்படி நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது. அப்புறம் கன்ஃபார்மன்ஸ், மீட்டிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், த ஒர்க்மேன்ஷிப் ஆஃப் த டிகிரி ஆஃப் டு விச் எ ப்ராடக்ட்ஸ் டிசைன் ஆர் ஆப்ரேட்டிங், என்னன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் சொல்றது, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை எல்லாரும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வேலை வாங்கணும். ரிலையபிலிட்டி, த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபாலிங் வித்தின் எ ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட், அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரிலையபிள், இது வந்து நிச்சயமா நம்ம நம்பகத்தன்மையோட அந்த ப்ராபபிலிட்டியோட குவாலிட்டி இருக்கும், அதனுடைய டெலிவரி இருக்கும், அவைலபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. தென் டூரபிலிட்டி, இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைஃப், நம்ம உற்பத்தி பண்ற ப்ராடக்ட்ஸோடைய டூரபிலிட்டி. சர்வீசஸ், ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஈஸ் ஆஃப் ரிப்பேர். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராடக்ட் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், பீப்புள் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், சர்வீஸ் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், கஸ்டமர் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஹவு டு வி ரிசால்வ் குவிக்லி அண்ட் ஹவு டு வி ஈஸிலி ரிப்பேர் இட், அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ், ஹியூமன் டு ஹியூமன் இன்டர்ஃபேசஸ், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஹவு, ஒரு சபார்டினேட்டுக்கு மேனேஜர் மேல கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹவு கேன் யூ ஹேவ் அ டிஃபரண்ட் சேனல் டு கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் கெட் தட் ரிசால்வ், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் ரெப்புடேஷன்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் அதர் இன்டான்ஜிபிள் சச் அஸ் பீயிங் ரேங்க்ட் ஃபர்ஸ்ட். வந்து ஒரு கம்பெனியுடைய ரெப்புடேஷன் பார்க்குற மாதிரி, ஆர்கனைசேஷனுடைய ரெப்புடேஷன் பார்க்குற மாதிரி, டீமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸுடைய ரெப்புடேஷன், அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயினுடைய ரெப்புடேஷன், அவங்களுடைய பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை ஹவு வி கெட் தட் ரெப்புடேஷன், எப்படி பண்றான், அது எப்படி, ஹவு டு வி ரிவார்ட் தம் பை ஷோயிங் ரிவார்ட் ப்ரொமோஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமிக்கக்கூடிய விஷயம். அப்புறம் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். Total quality management is a very detailed subject, but we can take it as a short note in this, and we will see in detail. Main focus is that an intense focus on the customer.
கஸ்டமர் ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய முக்கியம். இட் இஸ் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் கண்டினியூல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ அது ஒரு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட். கண்டினியூஸா எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த குவாலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி திங் த ஆர்கனைசேஷன் டஸ். எல்லாத்தையுமே ப்ரொடக்ஷன், பீப்புள்ஸ், எல்லாமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத எவ்ரி திங் இஸ் டெலிவரி சேனல் எல்லாத்தையும் நம்ம ஹவு டு வி இம்ப்ரூவ் அப்படிங்கிறது எவ்ரி திங் த ஆர்கனைசேஷன் டஸ் ஹாஸ் டு பி இம்ப்ரூவ். அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே அக்யூரேட்டா ஒரு ப்ராப்பர் மெஷரிங் டூல் ஏற்படுத்தி சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்து ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்து ஹவு டு வி மெஷர் அண்ட் ரியாக்ட் அக்கார்டிங் டு தட் மெஷர்மெண்ட். அப்புறம் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். பீப்புள்ஸுக்கு ஹவு டு வி கிவ் எம்பவர் தம், ஹவு டு வி எக்யூப் தம், ஹவு டு வி give them guidance, proper training, and how do you give them the authority. இதெல்லாம் வந்து empowerment of the employees. அப்புறம் managing workforce diversity. This refers to employing different categories of employees. ஏன்னா நம்ம different production unit different categories இருக்கு இல்லையா. So who are heterogeneous in terms of gender, race, ethnicity, relation, community. ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாமே ஆண்களா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே கலர், ஒரே நேஷனாலிட்டி, ஒரே இதா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ ஹவு டு வி மேனேஜ் திஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். அதான் அவர் மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு டேப் த டேலண்ட்ஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, புதுமை, இன்னோவேட்டிவ்னஸ், ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்னுடைய சில விஷயங்கள் வந்து புதுமை எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த திங்ஸ். அப்டெனிங் சினர்ஜெட்டிக் எஃபெக்ட் அமong த டைவர்ஸ் ஃபோர்ஸ். வித்தியாசமான கோணத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்கள்ட்ட இருந்து ஒரு சினர்ஜிஸ்டிக் எஃபெக்ட் நம்ம கிடைக்குது. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். The major challenge for organizations is to become more accommodating to diverse groups of people by addressing their different lifestyles, family needs and work styles. ரொம்ப முக்கியம். So any questions we can see, otherwise we will continue. I will be receiving as usual your WhatsApp or email questions so that I can respond. We can have a one-on-one Zoom chat with my students or anybody that are interested. Please call me. Do not hesitate. I also suggest that when you see the YouTube channel, you can also select the comment box, and in which you can say that please send me PDF so that I can send you the PDF version of this presentation along with part A and part B of my lectures. Thank you. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே.